去哪儿啊？行程报道。哦，改到那间教室了。哟，晶晶回来了，第一天上学怎么样啊？ 鲤鱼，去问问。啊，他那个闷葫芦。去吧。我知道，问你也是白问。他们都不喜欢我。你这个人，刚认识你是会觉得有些异样，但时间久了也不会太差。哎，或许让他们见识见识你的长处，便不敢小瞧你了。比如说，你们班的犹太教师西斯，他每年都会给学生出一道数学题，何时解答出来，便可作为此学年的结业。你要想证明自己，就尽早解答出来。西斯，父亲说他是数学天才，15岁就考上了剑桥，24岁就是数学界耀眼的明星，还发表过3篇震惊全世界的论文。要不是因为战争无法回国，我们学校是很难请到这样的一位老师的。你刚说答对一题就可以学年结业，那没错，答对4题，数学科便可提前毕业。但你就别痴心妄想了，近10年答对1、2题者了若晨星。写的是就不用上课了，你试试。这样。 Good afternoon, freshmen. Time is valuable, so I'll get right down to it. You all know the rules. You have 1 year to solve this mathematical problem. Don't worry, I don't think any of you could. Each year, only our top students ever come close. Some say mathematics in the end is very similar to art, but I disagree. Mathematics is art. It is the science of sciences. It is the science of time. And for scientific research, in the end, time is our greatest enemy. For if time was infinite, we would find the answers and solve all the problems of the world. But that's not how it is. What are you doing? Stop that! Stop that! Stop that! Get down from there! 李基教授，你怎么干得出这种事？我们如此辛苦帮你融入社会，恨你。你要去哪里？接受。你也别对他太严厉了，毕竟他已经进步挺大的了。刚入学就要被开除，这是什么进步啊？ Professor Lucius, come in. Come in. He was so close. He was so close. We are very sorry about his behavior today. No, no, that's not what I'm talking about. It was my own stupidity. It nearly cost me a genius. How long have you known about his talents? Where's Ginger? He is gifted, but Thank you. a boy like him needs to learn how to behave properly first. Absurd! He's a genius, don't you understand? He can't live like a normal person. May I see him? Please. Ginger，我准备好走了，校长。我不想再让你因为我而蒙羞。我现在就走，不给你添麻烦了。你先看看谁来了。 Thanks.
I'm sorry about what happened in the classroom today. I would like to invite you back into my classroom, but not as a regular student. I would like you to be my apprentice. Wait, reverse that. I hope to have the honor to be your mentor. You have extraordinary gifts. 那我不用走了。傻孩子，你这是要去哪儿啊？这儿是你的家。Who would have thought? Come in. Oh, I see you've discovered where my true passion lies. 谢谢。 ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, born in the University of Pennsylvania in the United States, the world's first computer. The human mind, the most mysterious and profound thing in the known universe. And yet, the day will come when all of humanity's consciousness will be transferred into a machine like this. That's the inevitable future. And I want to be a part of it. A direct battle of the human intellect. I've almost never lost anyone. Some people try to prove themselves in lives by amassing great wealth, by making war, by ruling over other people. But for people like us, who dream with open eyes, everything happens here. All our victories, all our defeats, all our struggles occur on the battlefield of the mind, a space understood by only a few. And on that battlefield, our opponents are often ourselves. You may not understand, but I think in the future, maybe you'll agree with me. 那以后，我们也清晰地感受到了真谛的变化。西伊斯可以说是真谛除了我们家人外唯一的朋友。 I've had a rather disturbing, recurring dream, and I thought maybe you could help me interpret it. What did you dream about? I dreamed that I was along the ocean side. Red sand. I'm on a red beach, walking. I come across a diseased marine animal washed ashore. A 1,000 feet high. The waves keep coming ashore, getting bigger and bigger, and washing away my footprints.
The sea, change, the decaying animal, the passage of time, and the disappearing footprints. You fear that your knowledge will fade with time. That's why that fascinates you so much. You hope it can be an extension of your life. Check. You observe your opponent to take advantage, but be careful. The act of observation always changes the observer. You've got 15 seconds. Or you can concede. Could I have a cup of tea first? Thank you. Did you take away one of the pawns I captured? What would be the point of that? But I'm short a pawn. "30 seconds, or concede." There's definitely a pawn missing. 15. The only explanation I can think of is that you took it. What good would that do me? Nothing. But it doesn't make sense. Move or concede? Checkmate. You two geniuses, dinner's ready. 你怎么不吃啊？ He's just mad because he lost. I'm your mentor, yes? Absolutely. Therefore, if you lose to me, it's not a big deal. You guys are becoming more and more alike. You think? You're just younger. I'm cuter. You're the cutest, darling. "那是我和郑局长第一次见他面，荣金珍。现在觉得，这真是命运的安排。我非常抱歉。I thought I made my position on this very clear. 西斯先生，你也应该知道，国民党政府快垮台了，他们在做最后一搏。我请求你，我再次请求你，帮我们破译这些电文，这样会少流很多血。I don't want anything to do with this work. 战争一开始，没人可以撇清关系。 What does that mean? My wife doesn't like the cigarette smoke. She's allergic. Shay. 西斯先生，你再想想，再想想。 What are they? Some men with great hopes of this country. Revolutionaries. What's her task? Our minds can be used as weapons in war. Sometimes even deciding the fate of the war. I don't want anything to do with them. I hope you don't either.
They want to establish a new country? Mm-hmm. Didn't you say you disliked the Kuomintang? Yeah. Then you should help them, right? I was born in Poland. And that horrible war left me stateless, an exile, a man without a country. You know what a country means to me? It means your loved ones, your friends, language, rivers, bridges, the forest, wind and the rain, the cicadas all around us. Everything that you're destined to love can never let go of. I hate war. Come. You're looking for me. I'm leaving. I'm going to the United States of America. What? I got a job offer from MIT. Important work on the future of computing. Sorry I kept it secret from you for so long. I submitted an application for you and you've been approved. We're going to America, you and I. We're gonna work on the computer, the future of computer. We're gonna make electronic computers. We'll be making the greatest technological advancement. Of course, only if you want to come. You do want to come, don't you? We're going to America.快过来，抱我，压住，压住啊！没事。走，往什么处里走？系教授呢？他非要回学校拿些舍不得的书。今晚就走。是。他就交给你们了。校长，您放心吧。金珍已经是个大人了，有系教授一家照顾你，我很放心。到那边给我们写信啊！我要回去照看师娘和碧玉了。你们保重。校长，你也保重。希斯教授 ，Good evening。我说过，这封电文对我们、对这个城市很重要。我希望你能帮上我们。I thought I made my position clear。希斯教授，
国民党也盯上你了，今晚你怕是走不成了。So you are threatening me? 不是威胁，这是最后的请求。帮帮我们。 Go back inside. This doesn't concern you. What you? What you? 你将挽救很多人的性命。 我怎么了？我到底怎么了？我到底怎么了？ 你永远无法理解我们，你永远无法理解我们，你永远无法理解我们，你永远无法理解我们。你终于醒了，季真，你醒了。大夫说了，你没大碍的，放心啊。没事就好。 笨蛋！谢教授他们已经离开了。谢太太是国民党的家属，他们必须走。南京城已经被共产党占领了。谢天谢地，没留多少血。 国民党一触即溃，这是谢教授让我交给你的。他说 You're the most extraordinary student I've ever had. “希望学校那边的安排尽如你愿。很好，你的人很尽心尽力呀。不知可有心仪的人选？目前没有。我这次来主要是谢谢二位，谢我们当年的救命之恩啊！啊，要说那问你是怎么想的？真不怕给我这师弟添麻烦？怕，当然怕了。可是情急之下，我保命要紧呐。小宁亏了是个医生，否则的话，我们现在都见不了面呢。我都几年没碰外科了，那晚啊，真是把我弄得手忙脚乱的。对了，这东西还你，物归原主。有什么不行的？她也在学校工作，没有男朋友，长得还很漂亮。
这和她的美学特征没关系。哦，所以你也承认她漂亮啦？其实你要做的事情很简单，和她相处一下，交谈一下，然后观察迹象。什么迹象？一个女孩子喜欢你，总是会有很多迹象的。最明显的迹象就是，她会时不时的想要碰你。碰我做什么？可以是有很多种状况啊，比如说，她给你递东西的时候碰一下你的手，开玩笑的时候拍一下你的肩。女孩要不喜欢你啊，她会竭力避免和你有任何的身体接触。我完全不知道怎么和异性交往。告诉你个秘密，没有人天生知道。不打扰了，再见。保重啊！哎，碧玉，快来见过你郑叔叔。郑叔叔好。碧玉，都长这么大了。岁月不饶人呐，他们长大了，我们都老了。嗯，是啊，把车开过来。是。厕所在哪儿？啊，走廊尽头便是。哦，抱歉。谢谢你们的好茶。慢点儿。师兄，今年又没帮上忙，但你明年再来啊。哎，刚才我看到那个房间里的年轻人，他是你什么人啊？哦，他叫金针，算是我的养子。本来应该让他出来问候一声的，但他怕生。能不能让他明天来学校办公室一趟？啊？这师兄，金针这孩子我很了解，他是有些天分，但不可能是你想要的那种优秀人才。师兄，这孩子出身非同寻常，个性也有一些孤僻。我就是先跟他聊聊。你去哪儿了？等不到你，我们就先吃了。那个人让我离开学校跟他走。走去哪里？他没说。简直荒唐！他到底是什么人？爸妈，我要跟他走吗？你未见的回去很久，也许很快就回来了。他让你什么时候走？金针准备好了吗？是不是有点舍不得？碌碌无为，才会承欢膝下。金榜题名，当应报效国家。如果这孩子真能为国家民族尽一份力，是我们荣家之耀。希望金针在你手里变成真经。师弟放心，我会好好关照他。笨蛋！要是去了那边吃不好睡不好，就让爸把你接回来。好。这是你最爱吃的酥糖，拿着路上吃。记得常给我们写信。好。用来记你的梦，
希望你在那里也可以找到一个家。季晨，季晨。 你就忍心让他这么走了？国家，国家，先国后家。此刻国比家更需要他。这是什么地方？701。这一片宿舍区，澡堂，那边是食堂。邮电局在哪？没有邮局，你的邮件有专人负责。 到了。我到底来这儿干什么？解密。解密？你还记得5年前在你老师西斯家？ 你给我的那些纸吗？那就是你破译的密码，它救了很多人的命。我这次需要写多久？那就要看你本事了。我相信你有这个能力。 这是你的宿舍。我想问一下，701纪律手册里最重要的一条就是不该问的不要问，不该说的不要说，不该看的也不能看。抓紧把它背下来。 你慢慢会明白，今后你在这儿做的一切，都是为了这个国家。好好休息吧。啊，今后你叫我老郑就行了。郑局长只给了金针1天的休整时间。 到了我们701第2天，他的工作就开始了。各位好，每天早晨在你们主要工作开始前，会在这里收听半个小时的每日世界军政情况简报，这将有助于你们了解外部世界的政治发展情况。今日简报：美国国务卿杜勒斯在日内瓦会议上发表污蔑性讲话。 苏联外交部对此表示坚决反对。苏联外交部照会把密码，简单的来说就是一种编码过的信息。情报机构用这种秘密语言与他们潜伏在全世界各地的谍报人员进行通信。如果可以破解他们的密码，就可以监听他们的对话，可以预知他们的每一步行动。究其本质，密码就是一种武器。 别以为我不知道
他们叫他起疯子，说是被一个像陷阱一样的密码逼成这样。你相信那些密码能把人逼疯吗？我反正不信。我叫严石，北京来的。你呢？不该说的绝对不说，不该看的绝对不看，该你了。不该问的绝对不问，该你了。哎，门捷列夫，门捷列夫。 今日简报：昨日，英国海军远东舰队在日本海向北航行，预计将于明日通过宗谷海峡。世界和平理事会常委会。这是我们截获的英军密电，破解了，将会使我们可以预知英国海军的行动，进而可以更好地保卫我们的新中国。密码关系到重大的国家安全利益。我要提醒你们。 这些由简单的阿拉伯数字演绎成的秘密，看起来很像游戏，但破译其实是一位天才揣摩另一位天才内心的视野，是人类精英间最高级的搏斗和厮杀。破译曾把无数的天才折磨得死去活来，人类历史上葬送于破译界的天才是最多的。所以要提醒各位，你们从事的是人类最艰难的事业。 你是想通过计算来确定用加法还是减法，排除50%的可能性？开了个好头，但还有50%。我一定是最快的。你写什么呢？昨晚的梦，我记下来。这次破译不仅是工作，更是考核。你为什么不做呢？ 因为没有意义。你说什么？因为没有意义。哦，那你出去。你把人出去。不可以靠霍往这么近。要我带你回去吗？我知道了。今天的密码破译工作，你为什么不做好？因为这次的破译没有意义。为什么？今天早上的军政简报播报了英军的动向，说明这个密码你们已经破译了，为什么还要考我们？你说呢？所以不做才是正确答案。跟我来一下。 欢迎来到真正的701。
从明天开始，你正式参加工作了。对于刚刚加入我们这个队伍的几位新同志，我要告诉你们一件事情，这件事将会在接下来的若干时间内占据你们的全部身心。你们最大的敌人，子密。子密，那个时代的古典密码大致可以分为3类：由简入难、移位、密本和代替这3种。子密就是代替密码，它是美国国家安全局研发、军援台湾国民党使用的顶级密码，高级中的最高级，变化数量动辄就是以亿万为单位计。要单纯的依靠人脑纸笔来对抗，几无可能。它也是我们701破译处那几年最渴望破译的密码。停！除了这台，其他都关闭。全体都有了，听我口令，日波1750 KC， 开始搜索。又是他，又是子密，我找的再准，你们还是无法破译啊！根据最近的情报显示，蒋邦特务准备在我们中央首长外出访问之际进行暗杀活动。为了粉碎敌人的阴谋，我们需要知晓更多的信息，所以要抓紧一切时间对子密进行破解。解密啊，不仅需要深邃的数学基础、强大的心理素质，还需要一点点运气。但是你们必须清楚，晚解开子密1天，我们的国家和人民就会多受一份损失，有些损失甚至是无法承受的。你好，很高兴再见面。您好，金针还好吗？这么久了，我们一点她的消息都没有。已经通过了考核，要在那边住得更久一些。他托我给你们捎个口信儿。一切都好。这就完了？没有封信什么的？对不起，我们有纪律。啊。这些都是我们写给他的信。也不知道该往哪儿寄，麻烦你能交给他吗？谢谢。我很怀疑这些信是否真的能到他手上，但是你会见到他的，对吗？我想让你给他带个口信儿，告诉他我很想他，常常想他，我爱他。My dearest Xinjun,
I hope everything's going well with you. Even after so much time has passed, I still often recount the moment we said farewell, and I pray you can understand why I left you. I heard that you have left the school. It hurts me deeply to think you may have stopped carrying on our work, continuing the research on the area of computational mathematics. To waste your prodigious talents on any meaningless work is literally a crime. 亲爱的教授，很高兴收到您的来信。虽然我不再从事计算数学的研究，但我找到了可以让我的智力探索得以满足的新追求。我希望您在美国的生活一切顺利，也希望我们的通信可以继续。Dear Xinjun, it's also my hope that our correspondence can continue. Our friendship means so much more to me than words can express. I had heard you'd been recruited for some secretive work. Even though I'm unaware of the nature of this type of work, I can guess based on my experience. Still, I hope what I imagine is wrong. Xinjun, listen to me. No matter what you do, don't engage in deciphering. It is a road to madness, especially for a mind as brilliant and fragile as yours. You must trust me. 亲爱的教授，不知道您从哪里听到我的近况，也不知道您是否方便透露，因为这些说法是非常错误的。我向您保证，我现在的工作与政治没有一点关系。但很遗憾，我不方便多透露。不过，我很乐意听到有关您工作的新进展。我还是像原来一样，求知若渴。您永远忠实的学生，金针。McDonald. So? Yes, I'm certain they have recruited my former student. And he's a genius like Ramanujan. Dreams inspiring. Are we in trouble here? No. He was my student. But he can't beat me. Because that cipher is unbeatable.子密的核心构造是双重加密，它的第一道门是字母两两兑换。如果敌人把26个13对字母全部进行交换，就会有79058亿5358万0625种可能性。但如果只挑选11对字母进行交换，就会有超过200万亿种可能性。这还只是它的第一道门。 后边有更复杂的运算规律，我还没有发现。不管怎样，这仍然是一个重大的突破。了不起，金针。听说你几天不吃不喝躲在屋里？几天？有吗？工作重要，身体也重要啊。
我见到你师娘和碧玉了。他们还好吗？都好，他们都非常挂念你。特别是碧玉，她说她爱你。她什么？爱你。走了。怎么又是你？快给我下来！下来！快下来！你给我下来！你还想跑？你昨天怎么回事？首长，对不起，昨天我只是不想让他爬过。你万一把他摔坏了怎么办？你赔得起吗？我知道错了，我没想那么多。他亲了我一下，我才反应过来。什么？他干嘛了？他亲了我一下，就在我们倒地以后。好，先回去吧。哎，你对他印象如何呀？荣夫人，很高兴您能接受我的采访。我现在对金针先生的故事是越来越感兴趣了。701后面的事儿，你应该是最清楚的。听说你访谈了很多人。对。他们都不了解金针，我的金针。
我是不是来早了？没，你先进，稍等我一下。这些是？我觉得密码都是活的，有生命的，每一代之间都有联系。我们今天要破解的密码，谜底，也许就藏在前人的某种密码当中，就像一种生命形式的不断进化。天哪！你这是把人类密码史的精华都提炼出来了吗？这些看似简单的数字和字母，背后是一代代天才智慧的结晶。看到这些，我仿佛在和他们对话。在这里，我能找到我自己。荣金珍同志，你已经在破解你人生的密码了。我相信未来你也会出现在这上面，甚至比他们还了不起。你也懂密码？我在上大学的时候学过一点高等数学，但跟你这种天才比起来，不能算懂。你要喝水吗？好主意。我去接水。没事儿，我不渴。我先走了。今天晚上过得很愉快。晚安，金珍。小梅，这是我平生第一次跟异性约会，因此可以合理假设是最糟糕的一次。如果它也符合正态分布，我想下次应该会更好一些。那我就期待下一次吧。听说你可以用释梦的方法来解开数学问题，真有那么神奇吗？我小时候生活的地方像个笼子，哪儿也去不了，只有老爹陪着我，他教我释梦，在梦里我想去哪里就去哪里，所以在梦里我也会思考，有时候就分不清梦里和梦外了。我们不能再往那儿走了，我可不想再被摔一次。你刚刚是不是讲了句笑话？我没有啊。你就有。哇，荣金珍同志居然会讲笑话。你最喜欢密码学的什么？解密，我喜欢探索真相的过程。你呢？我喜欢把复杂的东西简单化。很多一开始看起来很玄妙的东西，一层层、一层层被慢慢解开。你怎么了？没事儿。
I'm not. I'm looking for the solution to cracking the purple cipher. Can you help me? No, kid, you're on your own.你怎么了？同志！子密是台机器。什么？子密不是密本密码，它是一台机器。它的第二道门是转轮，加密一个字母就转动一下，转满一圈后，下一个转轮就开始工作。它是一个转轮组，在数学上它就是个群论的方程组。赶紧，让曾处长到办公室带上最新的子密电文。是。
出来吗？我去准备下车。金珍，你现在的任务是回去好好休息。去吧。我国前所未见的机械密码“子密”，在金针进入701不到1年的功夫就破解了。Before this unbreakable cipher of yours was broken by your student, how long had you been communicating with him? I never talked about the ciphers and the letters, which I'm sure you know because you read them. In fact, I discouraged him from entering into this kind of work. What else are you going to tell him? You're going to have a lot of time to think about it before this is over. And before we get to the bottom of who you really are, Professor Weissowitz, your new identity is prisoner. You think you've won? Let's play another match.
This time, I designed the game just for you.金针，你在吗？你愿意？很快我们就结婚了，也算过了一段很幸福的日子。随着时光过去，他变了，我变了，很多的人和事都变了。乐队、京剧、红灯记。处长，严科长，给新来的同志介绍一下近期的黑密破译情况。好。黑密是701创建至今遇到最为复杂诡异的密码。如果把它假定成密本，那么这个密本的规模至少有10万组，分别指代单词、短语、句子，这等同于创建了一门复杂的新语言，一个无边的数字迷宫。想要得到密文，还得加入乱数，总规模至少40万组，使用规则深不见底，像个无尽的深渊。这是美蒋之间最高级别的战略通信密码，难道他们会从机械密码退回到密本密码吗？所以我才说是假定，因为黑密中的有些参数又接近篆文，把我们绕得晕头转向。这根本就是个漩涡。
迷宫、深渊、漩涡。我们现在连黑密是密本还是机械都没有办法确定了。龙处长，郑局长找您。你找我？我的报告批下来了。我的身体不太好，该退休了。我向组织上推荐了你，由你来接我的班。701有些事，你还不是很清楚，今天该让你知道了。哎，子密的创造者就是你的恩师，让希斯先生。自打南京解放后，作为交换条件，美国人想方设法把他们夫妇接到了美国。从此，希斯开始为美国安全局工作。你是希斯的学生，他们深度怀疑你参与了破译工作。他们尝试着给你写了信，我们怕影响你的工作，就没给你看。美国人发现你破译了子密，而且和他一直保持着联系，所以怀疑他成了我方的间谍，把他软禁起来了。不过没几年给他放了，不是因为他洗清了嫌疑，而是因为他创造出另外一个东西。黑密。You're free to go. 希斯从来没有给你寄过物品。这张唱片是他几天前寄来的，说这是他最喜欢的乐队还没有发表的作品。奇怪的是，在这里头只有一首歌。你说他是喜欢这首歌呢，还是借机向你传达某种讯息？密码是设计者头脑和思维的体现。你们既然知道黑密是希斯老师设计的，为什么不早告诉我？这些年，我一直在寻找打开黑密的那道门。金晨，希斯的子密是你破译的。如果这次黑密还是你破译的，我想问问美国人会怎么对他？他会有好下场吗？我知道，你跟希斯教授有很深的情感，我是担心这份情感会成为工作的障碍，会出大问题。这几封信是你家里前几天寄来的。还有，我刚刚接到一个电话，说小宁和碧瑜需要你的帮助。他们怎么了？车已经备好了，你也该出去走走了。外边还是有些变化。亲爱的金针，由于我此刻的特殊境遇，给你写的信
一直无法记住。父亲去年春天过世了。如果是前2年，大半个南京城都会来吊唁。但如今，我们被说成大资本家，跟荣家有任何关系都是危险的。这封信，我托一个好心学生带给你。无论你现在何地，在我们家已经没有任何指望的时候，就当这是最后一点仅存的希望吧。认不出就把你们领导叫过来。这什么证件啊？要是伤到革命英雄，我告诉你们，你们这里有一个算一个，都得去坐牢。李总，对不起，这肯定是个误会，啊，误会。同志们，他们不是什么大资本家，是英雄的家属。我不会是在做梦吧？妈，清晨回来了。冰，张坤，校长，我不孝，才会来看您。他从未离开过我身边。我们不能在此久留，尤其刚刚闹了那么一出以后。我和家人分别了近10年，至少可以一起吃顿饭吗？吃饭。所以，到底是在哪里工作？这些年，怎么一点消息都没有？我不能说。是在为部队工作吗？对不起。没事的，我们能看见就行。来吃。这是刚做好的，你最爱吃的酥糖。不管你现在在做什么，校长会为你感到骄傲的。我们真的要走了。
不能告诉我吗？他你结婚了？注意观察迹象了。我确实注意了。他碰你了？他把我从围墙上扯下来，摔到地上。我们的笨蛋也会开玩笑啦，真是做梦。What's going on? Nothing, sweetheart. Just leave us be. Why would you want to kill a genius? Professor, if an opportunity presents itself again, we will take action again. Now sit down, please. Right now, the Taiwanese are using the Black Cipher to report to us on all their major movements. The stakes are too high. That's how we value your Black Cipher. But not everyone is convinced that you did not secretly conspire with your student. You once said he's like Ramanujan. He's a Because he is one. Well, he solved your purple cipher. The way we see it, he has the ability to crack this one too. And Professor, if you lose to him again, I may now be able to protect you. They'll throw me out with the wolves. That would be a pleasant surprise. I've already built a door that cannot be opened. I just need to build a lock that will break it. You remember the old Chinese proverb? Sha Jun Jun Xin. 告诉我你们的发现。有关这句歌词，我是海象，因为靠近苏联的白令海峡是海象高度集中分布的区域，这会不会是在暗示他们近期将会对苏联方面有所行动？
下一个，我把这首歌的旋律分解成了简谱，我觉得很有可能藏着转轮密码的几个指标组。你可以按照这个思路继续。这首歌词中海象和淡人的灵感来自于一本英国童话《爱丽丝情中奇遇记》，它的作者刘易斯·卡罗尔也是一名数学家，他甚至还改进过维吉尼亚方表。我想从这个方面入手。好，我们一定要找到打开黑密的那道门。处长，我觉得这样的方法很荒唐。你不能用西伊斯给你寄的一张唱片就断定他一定和黑密有关系。西伊斯是我的老师，我很了解他，他不会随意寄什么东西给我。而且，刚好我也梦到过一个乐队。大家都知道，当年子密你是用释梦的方式破译的，但我们在黑密上已经花了5年的时间。所以呢，如果老方法有用，我们就不会被他折磨这么久。黑密，它不同于以往任何一种密码，它是一个深不见底、路径莫测的迷宫。用传统的破译方法很难将它解开，只有用潜意识深处的直觉去感知它，才有可能找出它的破绽。也许它根本就不是人类创造出来的。你说过，西伊斯的志向是他，如果黑密是他创造出来的呢？电子计算机也是人发明的，人脑不应该害怕机器。也不是所有的梦都会给你真相。快，跟我走！去哪儿啊？清明要暴露了，有人要暗杀你，暗杀我？对，小梅，我说小梅，这个来不及了。你在这儿等我，我去弄车。来不及了，是个陷阱啊！今天抱歉，这么多年我装疯卖傻做卧底，就是为了查出潜藏在701的最大间谍。间谍？谁？根本就没有人要暗杀你。老郑，你说老郑是间谍啊？再犹豫下去，你必死无疑！快！那边，那边，拿着枪，在山门后面有你要的答案。什么答案？一切的答案。
无法控制我们。告诉我，把你知道的都告诉我，否则我就毁灭你。我是个男人，我们是男人，我们是孩子。清晨，醒醒！我是单人。你想吃蛋？深渊，水。厨房里应该还有。门在哪儿呢？门。你想吃煮的还是炒的？你别说话！对不起，我以为你记完了。我在写的都是破解黑密的关键。我手都要死了，我工作的时候你不要打扰我，你不要打扰我！别把你的失败发现在我头上。你说什么？我说你没破译出黑密不是我的错，这么多年是我每天半夜起来把你叫醒，让你记录下你认为那无比珍贵的梦。可这些东西根本就是莫名其妙，根本就没有任何意义。谁说这些梦是没有意义的？你分得清我给我爱吗？到底哪些是真的？到底哪些是真的？不要再弄这些破开端了。到底哪些是真的？这不是梦，这是我们的现实。那回遇刺，金针的精神状态越发失常，那些梦给了他灵感，也在吞噬着他。去北京，要出701。近期黑密频次增多，我方预判梅将有重大的军事行动。我知道，您还是对上次那件事心有余悸。放心，组织上会给你加强安全保卫的。能不能不去？这一次的会议很重要，中央首长都要亲自参加。萧宁和碧瑜那边也不会有人再去打扰他们了，放心去吧。老赵，进701这么久了，还不知道你叫什么？我只能告诉你，我不姓郑。今天我们对596工程的安全保卫工作，主要是对美甲密码的侦破进行专项交流。有的同志可能还不知道596工程是什么，现在我可以告诉大家，它就是我们的原子弹工程。炸响我们自己的原子弹，必将会加强中国人民的国防力量，也会在反对美帝国主义、核讹诈和威胁的斗争中取得巨大的成就。同志们，下面我们请科学家代表钱教授给大家鼓鼓劲儿。我只想讲2件事。第一，前一段时间，国家很困难，我们基地快断粮了，全国人民都在饿肚子，但是没有忘记我们。商务部送来了黄豆，海军送来了鱼虾，我们没有什么可回报的，就约定好，喝一杯糖水，就多计算1个小时。吃一颗枣，就多计算1个半小时。第二，
向大家汇报一下，理论方案计算好了，现在工厂正在连夜加班加点。我们中国人自己的原子弹就快炸响了。同志们，现在美蒋正想尽办法破坏我们的596工程，甚至可能发起军事攻击，所以各位的工作尤为重要。下面，我们请破译过敌人3部高级密码、21部中级密码的破译英雄，我们的荣金珍同志给大家讲几句。子密是我国破解的第一台机械密码机。机械密码算法的复杂程度远超大家熟悉的密本密码。黑密应该是子密基础上再升级，其复杂度远远超出了我们以往的所有经验。但只要还是机械密码，我们就终将有破解它的那一天。但目前，我们最担心的是，美方的科技实力是否已经将他们算力再升级，升级到了一个我们远远无法想象。等一下，这个人是谁？他是干什么的？对不起。
做梦了？哎，你去哪儿？方便。到这儿了。怎么了？你在找什么？我被遇袭了，我的笔记本不见了。喂，怎么了？啊？轰炸！轰炸！轰炸！把门都关上，快点！轰炸了！对，立刻向保总部中央，我们的绝密文件丢失。对，绝密。现在是通过长这个时间计算，列车经停过2站。封皮是蓝色的。封皮是蓝色的。底下写着西皮。对，蓝色的封皮。它一半是人，一半是海象。有一只可射飞弹的枪。蓝色行者有一个蓝色封皮的本子，最后一页还有一只海象人，还有一只。我看下小人，如果海小人，一半是海象，一半是人，还有个武器可以射弹。啥？海象人？传达。是。1、2、3、4、5、6、7、常州、无锡、苏州，还有几个？对，全部听命令。好。同志，我们在工作呢，别耽误我们工作呀。你们也在前面。你怎么了 We went to great lengths to get this. I hope you find what you're looking for. Looks like another pawn is missing. If you're tired, you can take a rest. 他几天不吃不喝，哪怕稍微吃点东西也会立刻吐出来。他目前问题是神经功能紊乱导致的，常规的医疗手段解决不了问题，但我们会不遗余力的。谢谢。还是没有收藏。还没。先把药吃了，这个助睡眠，你能快点好，啊？吃了这个药就没有办法做梦，我会像个白痴一样一觉睡到天亮，却什么也记不住。你想让我这样吗？我只想要我的丈夫。没有那些梦，我就没有办法解密。就是这些梦，让你失去了你自己。求你了，你的梦，这么多年，你为什么就没有问过我的梦呢？我常做一个梦，梦里回到家，我进门就能听到音乐，地上有烛台，桌上有鲜花，有你送我的礼物，
还有你用电码写下那些从没对我说过的话。景真，到底什么才是真？他人呢？刚刚还在。为了找他，我们701发动了全部的社会力量，几乎把南京城翻了个遍。终于在4天以后，我接到了市公安局的电话。他在这儿啊，有几天了，一直在找什么东西。最开始我们以为是叫花子，就没搭理。直到他做了一件奇怪的事儿，我们才想，这是不是你们要找的人呢？你们看。504是我们这次轰炸的目标。大家可以看到，我的基地在这边。所以现在大家要讨论一下，就是我们是从台北桃园基地出发呢，还是从雪山出发，避开他们的路线？
Did you take away one of the pawns I captured? What good would that do me? 你不能用西斯给你寄的一张唱片就断定他一定和黑米有关系。迷宫、深渊、漩涡，他们会从机械密码退回到密本密码吗？黑密中的有些参数又接近转码，把我们绕得晕头转向。他是喜欢这首歌呢，还是借机向你传达某种讯息？ You observe your opponent to take advantage. The act of observing changes the observer. But be careful. 也不是所有的都会给你真相。Who would have thought?我知道了，解开黑密的那道门，我一直试图去寻找、去破解的，你为我设置的那道门，那是一道根本就不存在的门。Who would have thought?你终于醒了，还记得我是谁吗？阿西里，我的老朋友。听我说，我解开了。解开什么？西斯专门给我设了局，扭曲了密本的数学特征，造出了黑密。其实没有升级的转轮，更没有电子计算机，黑密就是密本。集中全处力量，专注5号方案，把
把所有电文拉通对齐，标定相对敌码，再剥掉5到6层乱数，一定可以破解黑密。等一下。 叫严处长过来见我。严处长，好。Alpha Fox 314, clear for takeoff. I repeat, clear for takeoff. Alpha Fox 314, abort takeoff. Abort takeoff immediately. Abort mission. Abort mission. When did he do it? Who? Wrong. Jin Jun? Who else? We should all be thankful that it wasn't your student. It was the director of the Decipher Center, a man named Yan Shi. It's the best we could hope for. You're off the hook, Professor. Good luck. Who would have thought?他人呢？他说回家等你。回家。我常做一个梦，梦里回到家，我进门就能听到音乐。 地上有烛台，桌上有鲜花，有你送我的礼物，还有你用电码写下那些从没对我说过的话。希伊斯说：“国家就是你身边的亲人、朋友、语言、
小江、流水、树林、风、雨和蝉鸣，是注定深爱并永远无法割舍的一切。我觉得小张说的更好，国家是那些需要我们守护的地方，需要我们守护的人，更是那些守护我们的人。这是我的国家。